वाहिगुरु साहिब जी। जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। धन से नानका पूरन सोई संत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो रोजाना शाम नूं श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी गुरमत संगीत अकैडमी विच पहुँच करके गुरु दरबार अंदर सज के सतगुरां दी हजूरी विच बैठ करके महापुरखां दे निर्मल पवित्र जीवन की कथा सरवण करते हो। सो आप जी ने कल सरवण कीता सी कि संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी पिंड घड़ियाल जिला जलंधर विच रह रहे हैं। उत्थे महापुरखां दे पास एक अकालगढ़ है गुजरांवाले दे जिले विच पाकिस्तान। उथों दे एक होए ने सरदार प्रताप सिंह शहीद, जिन्हां दा श्री पंजा साहब जी जो पाकिस्तान विच स्टेशन है, उत्थे उन्होंने स्पैशल गड्डी नूं रोकण वास्ते रेलवे लाइन विच खड़ के शहीदी प्राप्त कीती सी। क्योंकि जिहड़े उस गड्डी दे विच कैदियां नूं लिजाया जा रहा सीगा ते उन्हां नूं प्रशादा छकाउणा सी गड्डी नूं रोक करके। ते सरकारी गड्डी जिहड़ी ये रेल गड्डी है ये इदां रुकदी नहीं, तो जदों कोई अगे आ जाए कोई मार हो जाए उदों फिर ये रुक जाती है। ये अगे हो के लैन दे विच इन्हां ने शहीदी प्राप्त की है तो गड्डी रुक गई। तो फिर सारिया कैदियां नूं प्रशादा छकाया उन्ने चिर दे विच। ये सिख पंथ दे विच इहो जिहे योधे ने अपने भरावां नूं प्रशादे छकाउण वास्ते शहीदियां दे जांदे ने, अपनियां जानां दे जांदे ने। ऐसे सूरमे जिहड़े वो सिख पंथ दे विच पैदा होए ने। उस सरदार प्रताप सिंह जी दा जिहड़ा भरा उहदा नां सी, इन्हां दा भरा सीगा ते उहदा नां सी सरदार करम सिंह। सरदार करम सिंह जिहड़ा वो ड्यूटी करदा सी शिमले। तो शिमले जदों महापुरख गए ना तो उदों उत्थे महापुरखों का प्रेमी बन गया। तो उधरों जो छुट्टी उन्होंने होई शिमले तो आ गया है घड़ियाल पिंड, माणो के घड़ियाल जलंधर जिले में जिथे महापुरख रहिंदे सीगे बाबे छज्जा सिंह दे पिंड। उन्हें बेनती की भी साडे नगर गुजरांवाले दे लागे अकालगढ़ चलो महापुरखो, मेरी बेनती प्रवान करो। तो कीर्तन कथा उत्थे भी आप जाके दीवान सजाइए, नाले संगतां नूं अमृत छकाओ, जाके गुरु वाले बनाओ। सो उस वेले महापुरख उहदे कहण ते उहदे नाल बाबे छज्जा सिंह नूं लैके ते चले गए हैं गुजरांवाले अकालगढ़। उत्थे जाके 1 महीने लगातार दीवान सजाए, प्रेरित करके संगतां नूं गुरसिੱਖੀ नाल जोड़िया। अमृत का बाटा तैयार होया, अमृत छकिया संगतां ने।
ਬੇਅੰਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਪੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹੋ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੁਕ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿ ਪਏ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਛਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਗ ਆ ਨਾ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਮੁੱਛੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਛੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੁੱਛੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਸੀ ਇੱਕ ਛੱਪੜ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਲਾ ਛੱਪੜ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਟੀਆ ਨਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਗੀਚੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-2 ਵਿਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ 1-2 ਵਿਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਲੈ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਛੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੀਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ।
ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਛਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੁੱਛਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੱਛਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 2-2 4-4 ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਾਵੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਜਥਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੁੱਛਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਆਉਣੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਿਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਛਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਇਹਦੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਘਿਆੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬਘਿਆੜ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬਘਿਆੜ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਜਾੜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਝੂੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਧੋੜੇ ਧਾੜੇ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਦਿਨੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ।
ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਕੌਣ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖੇ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਕੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਸੀ, ਨਾ ਸੜਕ ਸੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅੱਡਾ ਏ, ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੂਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਹਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰਖਾਣ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਸੀ। ਧੂੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਗ ਲਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਭੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਨਕਲ ਕਰਨੀ, ਨਕਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਭੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੱਬੋਵਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਬੋਵਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ? ਆਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭੰਡ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੰਡਾ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਭੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦਾ ਬੌਲ ਨਾ ਬਣਾਵੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਭੰਡਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜੱਬੋਵਾਲ ਦਾ ਬੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਂਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਦਾ, ਰੇਤਾ ਹੈਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਵੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੈਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਆ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਦਾ ਬੌਲ ਨਾ ਬਣਾਵੀਂ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਰੇਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ, ਇੰਨੇ ਧੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਧੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੱਬੋਵਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਥਾਂ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਰੰਗ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ, ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬੈਠ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਉਜਾੜ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਸੀ ਥਾਂ। ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਝਾੜੀਆਂ ਝੂੜੀਆਂ ਸਨ, ਡਰ ਭਾਸਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਕੋ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਭਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਪ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਥਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਾਵੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਠੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਪੁੱਟਿਆਂ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀ ਖੂਹੀ ਪੁੱਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਖੂਹੀ ਪੁੱਟੀ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੱਚੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਚੀ ਖੂਹੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਭਲਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਜਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬੰਦਗੀ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੱਚੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਪਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਰਗੜਨੀ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਲੋਤਰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੂੰਡਾ ਡੰਡਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਤੇ ਸਲੋਤਰ, ਆਪਾਂ ਕੂੰਡਾ ਡੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਦਾਈ ਰਗੜਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਪਾ ਕੇ ਰਗੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਖੂਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਬ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਜ ਤਪ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਜ,
ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲਿਆ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੇੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡੇੜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ, ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਖੂਹੀ ਸੀ ਕੱਚੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਆ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਓ, ਅਸਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਓ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ, ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੌਲ ਗਾੜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਜਮਾਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੈੜੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ,
ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਆ। ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਓਨੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਤੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਆਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਏ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਪੀਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਏ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਪੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਲੋਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਆ ਬਾਨ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉਜਾੜ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਲੋਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੱਜਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਸੱਜਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਰਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਭਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਲੇਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਆ ਨਾ,
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਇਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਹੀ ਢੱਠ ਗਈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟੀਆ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਕੁਟੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਢੱਠ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।